وزیر خوراک پنجاب کا گوالوں کے خلاف آپریشن، ڈی جی فوڈ اتھارٹی ناقص دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف سرگرم، الگ صبح ناکے لگا کر تمام شہروں میں سپلائی ہونے والے دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ کراچی میں نرسنگ اسٹاف کا دھرنا، سرکاری اسپتالوں میں طبی سرگرمیاں معطل۔ پاکستان نرسنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے 2 سال سے ہیلتھ اور رسک سمیت دیگر الاؤنسز نہیں دیے جا رہے۔ اسٹاف نے مطالبات کی منظوری تک کام کرنے سے انکار کر دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے پرائیویٹ استغاثہ کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے وزیر اعظم کو طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ ادارہ منہاج القرآن کے کارکنان انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے باہر جمع۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا خبر۔ ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں، ان پر تبصروں اور تجزیوں کے لیے جو پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس کا تعارف آپ سے کراتے چلے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار انجم رشید صاحب نے، جبکہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کنزیومر ایکٹیوسٹ محسن بھٹی صاحب بھی، ساتھ ساتھ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے طارق پیرزادہ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم خبر ہم آج شامل کرنے والے ہیں وہ یہ کہ وزیر خوراک پنجاب نے چھاپے مارے ہیں اور گوالوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کئی لیٹرز دودھ جو ہے وہ برآمد کیا ہے جو کہ ناقض الصحت ہے، جسے تلف کر لیا گیا۔ دودھ کے اوپر ہم بارہا بات کرتے آئے ہیں کہ سنتھیٹک ملک مل رہا ہے، دودھ جو کہ تیار کیا جا رہا ہے، جس سے دودھ کہنا بھی غلط ہوگا، ایک کیمیکل کمبینیشن ہے جو کہ مارکیٹس میں مل رہا ہے۔ میڈیا پر یہ خبریں بارہا نشر ہوئی، خبر کے ساتھ میں بھی ہم بار بار ذکر کرتے رہے ناقص دودھ کے معاملے پر، اس پر ایکشن ہوا اور اب جو دودھ کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کس طرح سے کارروائی ہو، کہاں یہ کارروائی کی گئی، اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، دیکھیے گا۔ زندگی تھا، زہر بنا دیا گیا، اب کچھ نہیں پتا۔ آپ اپنے شیرخوار بچے کو جو کچھ پلا رہے ہیں وہ دودھ ہے یا زہر؟ آج ہی لاہور اور گجرانوالہ میں ایسا دودھ پکڑا گیا جس کی مقدار بڑھانے اور گاڑھا کرنے کے لیے یوریا کھاد اور دیگر زہریلے کیمیکل کی آمیزش کی گئی تھی۔ یہ آمیزش کرنے والے سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد نہیں بلکہ وہی لوگ ہیں جو روز ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں اور ہر صبح ہمارے دروازے پر آواز لگا کر کہتے ہیں خالص دودھ لے لو۔ مگر اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زہر لائے ہیں، زہر لے لو۔ گجرانوالہ میں ہزاروں لیٹر مضر صحت دودھ نہر میں بہا دیا گیا۔ دودھ کی سپلائی پلاسٹک کے ڈرموں میں ممنوع ہے، مگر اسے پلاسٹک کے ڈرموں میں ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ لاہور میں صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین خود میدان میں اترے اور غیر معیاری دودھ ضائع کرایا۔ لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس آ گئی اور جو ہمارے جو اس کام میں جو شامل ہوتے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب گنجائش موجود نہیں ہے، اگر ہم کو 2 نمبری کریں گے، اس میں اگر کوئی ملاوٹ کریں گے اور اگر کوئی زہر آلودہ دودھ بیچنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ دودھ میں ملاوٹ کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اسے روکنا ہے تو معاشرے کو ایک ہونا ہوگا، ورنہ دودھ نہیں زہر پینا ہوگا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی انجم رشید صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لیٹر 3100 لیٹر صرف جو ہے لاہور میں برآمد کیا گیا ہے، گجرانوالہ میں 1460 لیٹر اور دیگر جگہوں پر اس سے بھی زیادہ دودھ جو بازیاب کرایا گیا ہے، جسے کہہ دیں کہ تلف کر لیا گیا کہنا چاہیے، بلکہ دودھ بھی نہیں ہے، یہ تو سنتھیٹک طریقے سے کیمیکل پروڈیوس کیا جا رہا ہے جو کہ لوگوں کو پلایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آپریشن کب تک ہوں گے اور کب تک ایسا دودھ لوگوں کو ملتا رہے گا ہمارے یہاں پینے کے لیے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پی سی ایس آئی آر کی رپورٹ، جو پاکستان کی سب سے معتبر لیبارٹری ہے، اس کی رپورٹ آئی کہ جو مارکیٹ میں ڈبوں کا دودھ بک رہا ہے اس میں صرف 6 کمپنیوں کے دودھ جو ہیں وہ اصلی دودھ ہیں، باقی میں جو ہے وہ مختلف کیمیکلز ہیں، زہر کی شکلیں ہیں اور صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح سے یہ سین ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1 سال سے
کہ فوڈ اتھارٹیز اور گورنمنٹ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دودھ کو جو ہے کھلے دودھ کو پکڑتے ہیں اور اس میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یوریا کھاد ملائی گئی ہے, اس میں واشنگ پاؤڈر ملایا گیا ہے, اس میں پوائزن ایسے کیمیکل ملائے گئے ہیں جو زہریلے ہیں, جو انسانی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو کینسر پھیلاتے ہیں, انتڑیوں کی بیماریاں پھیلاتے ہیں, سکن ڈیزیز پھیلاتے ہیں. وہ کیمیکل جو ہیں دودھ میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ دودھ کو گاڑھا کیا سکے اور زیادہ کیا سکے, اور وہ دودھ ضائع بھی ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 6 کمپنیاں جن کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دودھ اصلی ہے, باقی کمپنیاں بین ہو جانی چاہیے تھی, ان کے مالکان گرفتار ہو جانے چاہیے تھے, ان کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سارے کا سارا زہریلا دودھ جو ہے ڈبوں کی شکل میں آج بھی ہمارے پنجاب کے لوگ جو ہے خاص طور پہ. اب مسئلہ یہ ہے انجم صاحب, صرف ڈبوں کا معاملہ نہیں ہے نا, یہ تو گوالوں سے انہوں نے جو دودھ تلف کیا ہے, اور یہ کھلا مل کے جو کہ ہمارے یہاں زیادہ تر عوام استعمال کرتے ہیں گاؤں گوٹوں میں بھی, شہروں میں بھی. بات پوری کرنے دیں کہ ایک تو یہ کہ وہ فیکٹریاں بند ہونی چاہیے جہاں پر زہریلا دودھ جو پیدا کر رہی ہیں, اور یہ لوگ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد جو چھاپا مارا جاتا ہے اور زہریلا دودھ ثابت ہوتا ہے, کیمیکل ملا ہوتا ہے, لیکن لوگ گرفتار نہیں ہوتے, لوگ جیلوں میں نہیں جاتے, ان کی سزاؤں کی خبریں نہیں آتی, ان پہ بین نہیں لگتے, دکانیں سیل نہیں ہوتی. اب کھلا دودھ دکانیں بھی ویسے چل رہی ہیں اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے. لیکن اب عوام جو ہے وہ بالکل بے بس ہیں, وہ کیا کریں, انہیں دودھ پینا ہے, انہیں چائے پینی ہے, وہ زہریلا ہو یا جیسا بھی وہ لیتے ہیں اور وہ مرتے ہیں اور وہ موت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. اب گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ ان زہریلا دودھ بیچنے والوں کو گرفتار کرے, جیل میں ڈالے, سزائے دے, بند کرے. آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے جو کمپنیز کا نام آیا انہیں بھی سیل ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں بھی گرفتاریاں ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے, بالکل بجا ہونی چاہیے. محسن بھٹی صاحب, آپ یقیناً دودھ کے اوپر بڑا زیادہ کام کرتے رہتے ہیں, اور آپ نے کئی فیکٹریز پہ چھاپے بھی مارے ہیں جہاں پر یہ چیزیں تلاش بھی کی ہیں آپ نے. گندگی ایک تو بہت ہے, اور پھر یہ جو دودھ پروڈیوس کیا جا رہا ہے جو کہ ناقص تو نہیں بلکہ دودھ ہے ہی نہیں, تو اب ایک تو یہ کہ آپریشن ہو رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اب تو یہ آپریشن کب ہوتے رہیں گے. پھر انجم صاحب نے جو بات کی کہ جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں انہیں سیل نہیں کیا گیا, گرفتاریاں نہیں ہوتی, سزائیں نہیں ہوتی, اس لیے لوگ کھلے عام جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ گوالے ہوں چاہے وہ کمپنیز ہو. سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں, بڑا ویلڈ کویسچن کیا ہے. ایک تو گرفتار کیوں نہیں ہوتی یہ بتائیں ذرا, جیل میں کیوں نہیں جاتے, سزا کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے قانون میں کمزوری ہے کہ جب تک ہم آج تک ایک بھی بندہ اس معاملے میں گرفتار نہیں ہوا, کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے, چند دن کے لیے سیلنگ ضرور ہو جاتی ہے اس یا جرمانہ ہو جاتا ہے, اس سے بڑی سزا نہیں دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں, ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں. یہاں پہ قانون اس حد تک سخت ہو جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا میں ایک بار سکینڈل آیا تھا کہ میلامائن پاؤڈر اس سے دودھ بنایا گیا تھا, تو اس سے جس ڈیری کی وہ جو مالکہ تھی اس میلامائن پاؤڈر میں کی دودھ بنانے میں انوالو تھی, اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوئی تھی, اس کو گولی مار دی گئی تھی, یہ سزا دی گئی تھی. اگر چند لوگوں کو یہاں پر بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا ملاوٹ کر لے. اس کے بعد جو سلوشن اس کا, جو اگر آپ خالص دودھ پینا چاہتے ہیں, ملاوٹ سے پاک دودھ پینا چاہتے ہیں, تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں پیسچرائزیشن لا جو ہے وہ وہ لانا چاہیے, وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اور وہ لا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ترکی ماڈل یا دلی ماڈل کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. ان دونوں ملکوں میں بھی اسی طرح ملاوٹ کا دھندا اپنے عروج پر تھا, اسی طرح 2 نمبر دودھ مارکیٹ میں آ رہا تھا. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اگر 30 لاکھ لیٹر یومیہ اگر ضرورت ہے, تو جتنے انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے, سپوز 4 ہیں, تو ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے, کسی جگہ 8 لاکھ لیٹر, کسی جگہ 10 لاکھ لیٹر کی, وہاں پہ پیسچرائزیشن پلانٹ لگیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے, اور اس میں ان کو ایک سرٹن مارجن دے دیا جائے, سپوز 1 روپیہ یا 2 روپے لیٹر مارجن دے دیا جائے. جتنا دودھ آئے گا مارکیٹ سے, وہ جو گوالے جو عام لوز ملک لے کے سیدھا مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, ہمارے گھروں تک آ جاتے ہیں, یا نہیں آئیں گے, ان پیسچرائزیشن پلانٹ پہ آئیں گے, وہاں پہ آ کے اپنا دودھ ڈیلیور کریں گے, موقع پہ وہاں لیبارٹری سے چیک ہوگا اور اس کے مطابق دوسری ونڈو سے اس کو پیمنٹ ہو جائے گی. پیسچرائزیشن ذرا بتا دیں کیا چیز ہے جلدی سے. پیسچرائزیشن کا مطلب کیا, مجھے نہیں پتا. پیسچرائزیشن اچھا رکے گا محسن بھٹی صاحب, رکے گا. پیسچرائزیشن لگنے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, پیسچرائزیشن کیا ہے یہ بھی ہم لوگوں کو بتائیں گے, لیکن یہاں پر کوئی بریک لینا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے, دیگر اینالسٹ کا ویو بھی لیں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے.
खबर के साथ में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो नाकिस मिल्क है, एक तो उसकी फरोख्त जारी है और गवालों के खिलाफ अभी ऑपरेशन शुरू हो गया है। इरशाद आरिफ साहब, एक तो बात यह है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि नाकिस मिल्क फरोख्त कर रही हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो गवाले हैं जो दूध फराहम करते हैं वो भी नाकिस है और अनहाइजेनिक है इंतहाई। तो अभी तो ये ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये कि हर जगह नहीं है। ये तो गाँव में भी यही दूध बट रहा है, शहरों में भी बट रहा है, तो कुछ इलाके हैं जहाँ ऑपरेशन कर लिया गया है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, ये जो नुमाइशी इक़दाम है ना, छापे मारने से ये मसला हल नहीं हो सकता। ये हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। एक महकमा जो कायम ही इसी मकसद के लिए है, वो रोज़मर्रा बुनियादों पर क्यों नहीं आखिर चेकिंग करता? मोहल्ले की सतह पर, गांव की सतह पर, शहर की सतह पर, सड़कों पर, मार्केटों में ये कारोबार जारी है, हर सतह पे जारी है और बड़े बड़े माफियाज जो हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। एक तो पहलू ये है। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई का इशू है कि आपने लाइव स्टॉक को फ़रोग ही नहीं दिया, लाइव स्टॉक पे प्रमोशन के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने जो शहरों के करीब ज़री रकबे थे जहां लाइव स्टॉक प्रमोशन हो सकती थी, वहां आपने कॉलोनीज़ बना दी, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी, 8-8 कनाल, 10-10 कनाल, 100-100 कनाल के घर बना दिए और उसके बाद जानवर जो हैं बहुत दूर चले गए। ये एक दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है करप्शन का। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आ गई हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? और उसमें भी फिर हुक्मरान ख़ानदान जो हैं वो शामिल हो गए इस कारोबार में। ये जो अफलातून ने और इब्न खल्दून ने कहा था कि कारोबारी लोगों को, ताजरों को हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, वो यही था कि मफादात का तसादुम होगा, वही लोग इख्तियार होगा उनके पास, वही कानून साजी करेंगे और वही कारोबार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल चुकी हैं, जिसके नतीजे में आपको अगर मसलन ये छापे पड़ रहे हैं, ये कितने दिन जारी रहेंगे? चंद दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर आप छापे मार कर दूध ख़त्म करना, ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपने कोई मुतबादिल इंतज़ामात किए हैं कि दूध की फराहमी का कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी तो होना चाहिए। लोगों को तो रोज़ाना की बुनियाद पर दूध चाहिए। फिर आपने ये भी नहीं किया, कम अज़ कम इतना करते कि बाहर से आप जो है खालिस दूध मंगवा के सप्लाई करते, कोई सब्सिडी देते, वो भी इंतज़ाम आपने नहीं किया हुआ। तो इसलिए अच्छा, एक और पहलू है, वो ये है कि एक माशरे के अंदर शऊर और आगाही होती है, लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि आपने मुनाफा कमाना है तो वो जहर बेच कर ना कमाएं, बिल्कुल हक हलाल की तिजारत से आप मुनाफा कमाएं। यहाँ लोग, जो आदमी दूध, जहरीला दूध बेच रहा है, वो मुसलमान भी कहलाता है, इंसान भी कहलाता है। ना वो इंसानियत उसको रोक रही है, ना उसको इस्लाम रोक रहा है। मुनाफाखोरी की वजह भी यही है कि आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं ना कि आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं। अगर हलाल का तस्वुर ही आपने खत्म कर दिया है। हर कोई जो किया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तारिक मिर्ज़ा साहब, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज की बात की है शाह साहब ने और कहा कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज दूध फराहम कर रही हैं वो नाकिस मिल्क नहीं होता, बिकॉज वहां रेगुलेटरी चेकअप होता है, उसके बाद वो दूध मार्केट में फरोख्त के लिए आता है। तो यहाँ पर भी वही कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ वो नाकिस मिल्क दे रही हैं। दुनिया भर में उसी कंपनी का दूध अगर मिलता है तो वो ठीक है। तो पाकिस्तान में रेगुलेटरी सिस्टम बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ना कंपनी से दूध साफ मिल रहा है, ना हमें बाहर का दूध साफ मिल रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं रमशा। हुकूमत वक्त जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, उसमें मुअत्तल है, मफलूज हो चुकी है, या उन्होंने अपने आप को बज़ाहिर मफलूज किया हुआ है ताकि उस करप्शन के दरिया में, झील, उन बड़ी बड़ी झीलों में हाथ इनके रंगते रहें और ये पैसे बनाते रहें। ये बड़ी बुनियादी बात है। देखिए, 200 साल के अंदर मगरिब जहाँ से गुजर कर आ जाया है, वहाँ पर दूध में मिलावट या किसी भी चीज़ में मिलावट का उसी तरह तस्वुर ही नहीं है जिस तरह के हमारे यहाँ मिलावट का तस्वुर बड़े ही फाल अंदाज में मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, ये अभी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र हुआ कि इस पे निगरानी कैसे की जाए। आपने फरमाया था खुद रमशा कि एक जगह पर छापा पड़ गया है, 10 जगहों पर, 6 शहरों में, बाकी जो 500 और 1000 शहर हैं और कितने 40,000 गांव हैं, ये क्या है, उनमें कौन देखेगा? बिल्कुल। तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रियासत को अपना काम करना है। मसलन बल्दियाती अदारे अगर कहीं मुतहरिक होते, फाल होते, मौसर होते और देनदारी का शायद को थोड़ा सा सबक किसी को पढ़ाया गया होता
تو یہ مقامی سطح پر، گاؤں کی سطح پر جہاں پر ملاوٹیں ہوتی. پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پہلے یہ عام طور پر ہوا کرتا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے کہ علاقے میں کوئی واقعہ ہوا اور پولیس والے 2 منٹ کے اندر پہنچتے تھے اور گرفتاری ہوتی تھی اور سارے علاقے میں بدنامی ہو جایا کرتی تھی. چنانچہ وہ مسئلہ حل وہیں ہو جاتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو نہ گرفتاری ہے نہ بدنامی ہے, مقامی انتظام ریاست کا موجود کوئی نہیں ہے. اور ایک بات میں ذرا اپنی والدہ کے حوالے سے آپ کو ذکر کر دوں, ان دودھ والوں کا ٹھیک ہے, جو سزا اور جزا کا قانون ہے وہ ہمارے یہاں لاگو نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اہم خبر بھی شامل کرتے ہیں, الطاف حسین کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظور دے دی گئی ہے اور ریڈ وارنٹ کی منظوری وزارت داخلہ نے دی ہے. الطاف حسین دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں اور الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکے گا. اہم خبر آ رہی ہے, الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور ریڈ وارنٹ کی منظوری وزارت داخلہ نے دی ہے. الطاف حسین دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب ہے پاکستان حکومت کو اور الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکے گا. اس وقت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, الطاف حسین جو کہ بانی ہے MQM لندن کے, الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اور انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکے گا. الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی اور ریڈ وارنٹ کی منظوری وزارت داخلہ کی جانب سے دی گئی ہے اور الطاف حسین دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں اور الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکے گا, جو کہ اس وقت لندن میں مقیم ہے اور وہیں سے قیادت کرتے ہیں MQM لندن کی. آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی اس وقت منظوری دے دی گئی ہے, وزارت داخلہ نے اس کی منظوری دی ہے اور الطاف حسین دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں اور کافی عرصے سے الطاف حسین لندن میں ہی مقیم ہے, پاکستان نہیں آئے ہیں کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا, جس طرح سے ان کا یہ کہنا تھا. اور جب وہ پہلے آنے کی گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے تو وہ پاکستان آئیں گے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اسی وجہ سے وہ کئی عرصے سے لندن میں مقیم ہے. متحدہ قومی موومنٹ جو کہ اب تنازع کے بعد جسے متحدہ قومی موومنٹ لندن اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہا جاتا ہے, الطاف حسین جس کے بانی رہے اور اب انہیں دہشت گردی سمیت دیگر مقدمات میں وہ مطلوب ہیں پاکستان حکومت کو, جس کے خلاف وزارت داخلہ کی جانب سے ریڈ وارنٹ جاری کر دی گئے ہیں, منظوری دے دی گئی ہے اور الطاف حسین دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں. اسی بارے میں اپڈیٹ لیں گے, ہمارے نمائندے صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. صغیر چودھری, اپڈیٹ کیجیے گا, وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں, منظوری بھی دے دی گئی ہے, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, قائد الطاف حسین جو ہے اس کے خلاف باقاعدہ طور پر ریڈ وارنٹ جاری کر دی گئے ہیں. وزارت داخلہ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں چونکہ جو الطاف حسین ہے وہ دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں اور ملک بھر میں ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے متعدد مقدمات ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق قتل میں ابھی ان کے ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوئے, تاہم جو دوسرے دہشت گردی کے مقدمات ہیں جس میں ہیٹ سپیچز ہیں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے متعلق ان کی جو مقدمات درج ہوئے تھے اس میں ریڈ وارنٹ جاری کر دی گئے ہیں. اب ان کی تعمیل کے لیے باقاعدہ انٹرپول سے مدد لی جائے گی اور اس حوالے سے اسکاٹ لینڈ یارڈ یا برطانوی حکام سے بھی باقاعدہ طور پر رابطہ کیا جائے گا چونکہ انٹرپول کی جو پولیس ہے وہ جو ہے ریڈ وارنٹ کی تعمیل کرتی ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے متعلقہ جو ملک ہے اس کے حوالے کرتی ہے. تو اب اس کی تعمیل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا اور انٹرپول سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, صغیر چودھری ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری وزارت داخلہ کی جانب سے دی گئی ہے. دہشت گردی سمیت دیگر مقدمات میں الطاف حسین مطلوب ہے پاکستان حکومت کو اور انہیں واپس لانے کے لیے انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا اور واپس لیا جائے گا. انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیگر پینلسٹ بھی موجود ہیں, اسی پر بات کرتے ہیں. انجم رشید صاحب, الطاف حسین کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرپول کی مدد لی جائے گی اور انہیں واپس لایا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا, واپس آئیں گے الطاف حسین صاحب؟ ایک بات تو یہ کہ انٹرپول کی مدد ضرور لی گئی ہے لیکن برطانیہ جو ہے, برطانیہ میں انہیں سیاسی پناہ دی گئی ہے اور سیاسی وجوہات کی بنیاد پر انہیں پروٹیکشن ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹرپول کی بات مانی جائے اور الطاف حسین کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. اور جو اس ریڈ وارنٹ کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ الطاف حسین نے پچھلے سال جب پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا اور پاکستان کے خلاف تقریر کی تھی اور پھر گورنمنٹ کی جانب سے یہ ثبوت بھی لائے گئے کہ الطاف حسین جو ہے وہ را سے مدد لیتے رہے ہیں. اور الطاف حسین نے خود بھی کہا کہ اگر کچھ لڑکوں نے جو ہے وہ انڈیا میں مدد لی ہے
तो उसको इग्नोर किया जाए। इस पूरी सूरत हाल में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, अब तक कोई मुकदमा ऐसा चलाया नहीं गया था। एक मुकदमा चल रहा है, वो प्राइवेट मुकदमा है। तो अब बाकायदा अल्ताफ हुसैन जो MQM लंदन है उसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन, इसका मतलब शुरू हो गया है और MQM लंदन को अब मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा और अल्ताफ हुसैन के ग्रुप को जो है वो अब काम करने की बिल्कुल। मुकदमा ऐसा है जिसमें मेरा ख्याल है दुनिया में कोई मुल्क भी किसी को रिलीफ नहीं दे सकता और दहशतगर्दी मुलव्वस लोगों के बारे में आम कवानीन जो होते हैं मेरा ख्याल है वो अप्लाई नहीं किए जाते। ये ठीक है कि वो पनाह हासिल कर चुके हैं, लेकिन अगर बरतानवी शहरी जो है वो दहशतगर्दी मुलव्वस हो और रियासत जो है वारंट जारी करे तो मेरा ख्याल है बरतानिया को भी जो बहुत बड़ा अलमबरदार है दहशतगर्दी के ख़ात्मे का उसको मदद करनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की भी, इंटरपोल की भी। कानून क्या कहता है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान और हमारी वजारत दाखिला संजीदा नज़र आई है अल्ताफ हुसैन के मामले में और मेरा ख्याल है इसका कोई न कोई नतीजा जरूर नहीं। अब MQM लंदन को लेकर वजारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान जो एक अरसे तक खामोश रही, अब संजीदगी से एक्शन लेने की तरफ बढ़ रही है। तारिक पिरज़ाद साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं? और फिर अदालत ने भी कहा है कि आइंदा पेशी पर हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, पहले भी वो रिमार्क्स दे चुके हैं, तो क्या होगा? देखिए रमशा, दो पहलू हैं। ये कुछ हमारे मुल्क में हर बात को आप पस मंजर से अलहदा करके नहीं देख सकते। बिल्कुल। इस वक्त पानामा लीक का मुकदमा बहुत जोर में है और हुकूमत वक्त बड़ी सख्त गिरफ्त में है। तमाम कल जो वफाकी वज़रा की तकरीरें आई हैं उनसे नज़र आता है कि हुकूमत बुखलाई हुई है। तो एक नुक्ता नज़र ये होगा कि हुकूमत तमाम सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए अल्ताफ हुसैन के मसले को सामने लेकर आई है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द नहीं है, लेकिन तो ये बात जहन में रहनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जो हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा था कि मुकदमा दोबारा खोला जाए, उस पर बरतानवी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। तो इस मुकदमे में भी ये होगा, जब ये रेड वारंट जाएंगे तो वो सबसे पहले ये कहेंगे कि हमें दहशतगर्दी के सबूत दिए जाएं, क्योंकि वहां जब वो ये इसी तरह ही हो रहा है जिस तरह अमेरिका के अंदर फतेहुल्लाह गोलन के मुतालिक तुर्की की हुकूमत जो है उससे अमेरिकी हुकूमत सबूत मांग रही है। चुनांचे ये बात इतनी आसान नहीं है। तो प्रोपेगेंडे की हद तक बहुत मौसर बात है और अल्ताफ हुसैन एक मुजरिम है, मेरी नजर में है, लेकिन उसकी हकीकतन उस तक दस्तरस हासिल करनी इस वक्त मुमकिन होगी तो उसका जवाब यह है कि फिल वक्त नहीं होगी। तो यानी एक सिंबॉलिक एक्शन है अंजुम रशीद साहब, जो कहा जा रहा है और इसको इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं होता दिखाई देगा या होगा? नहीं, ये सिंबॉलिक नहीं है। एक बात यह है कि MQM लंदन जो है वो पाकिस्तान में एक्टिव थी, उसकी उन्होंने एक नई राब्ता कमेटी का ऐलान किया था। वो नई राब्ता कमेटी के लोग एक्टिव थे, उनमें से कुछ राब्ता कमेटी के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं और यौम शोहदा पे उन्होंने बुक्का चौक के ऊपर जो है वो कब्जा भी किया था। MQM जो है अल्ताफ एक्टिव है कराची में। MQM के अल्ताफ के खिलाफ, MQM जिसे लंदन भी कहते हैं, उसके खिलाफ अब तक कोई बाकायदा कानूनी और रियासती लेवल पर ऐलान शुदा कोई एक्टिविटी नहीं की गई थी। अब पहली बार इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट संजीदा है और MQM लंदन और MQM अल्ताफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगी और इनको मुकम्मल तौर पर बैन कर देंगे। ठीक है, खबर के साथ में जिस तरह से हमने अहम खबर भी आप तक शामिल की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ेंगे। कराची में नर्सिंग स्टाफ धरना दे रहे हैं, उनके मुतालबात क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अगली खबर शामिल करते हैं। कराची में नर्सिंग स्टाफ धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 साल से हेल्थ और रिस्क समेत दीगर अलाउंसेस भी नहीं दिए जा रहे हैं और स्टाफ ने मुतालबात की मंजूरी तक काम करने से इनकार कर दिया है। और ये भी कहा गया था कि 6 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि उनके मुतालबात मान लें। अब वो सड़कों पर आ गए। इस वक्त कराची में प्रेस क्लब के बाहर हमारे नुमाइंदे अली हसनैन मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है। अली हसनैन, बताइएगा, नर्सिंग स्टाफ धरना दे रहे हैं, मुतालबात इनके ये हैं, 6 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था, अब इनका मजीद क्या कहना है, कब तक धरना दिए रखेंगे?
जी बिल्कुल रमशा, यही बात सिंध बिलखुसूस कराची में देखी जाती है कि कभी पैरामेडिकल स्टाफ, कभी डॉक्टर्स और आज नर्सेज ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया हुआ है और सिंध भर के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां से नर्सेज जमा हो चुकी हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, सुबह से यहां पर मौजूद हैं। इनका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के जितने सूबे हैं सिंध के अलावा उनमें मराहत बहुत ज़्यादा है और सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारी मराहत भी जो गैर मुनसिफाना तकसीम है उसको बराबर किया जाए। इस वक्त जो नर्सेज स्टाफ के सेक्रेटरी हैं और जो रहनुमा इनके एजाज कलेरी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मजीद बात करते हैं। जनाब आप बताइएगा, आपका जो धरना है ये कब तक रहेगा, एहतजाज रहेगा, भूख हड़ताल भी आपने करी हुई है? जी, ये हमारा धरना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये जारी रहेगा। हम सुबह 8:30 बजे धरने में बैठे हैं। अभी तक हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने जो है वो रब्ता नहीं किया और हमारा धरना तब तक रहेगा जब तक हमारे मुतालबात अप्रूवल नहीं होती, इनकी मुतालबात की जो है ना माने नहीं जाते। और हमने 1-2 घंटे पहले जो है हमने ऐलान किया था। अब हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की 6 रुकनी कमेटी है वो भूख हड़ताल पे बैठ चुकी है और इंशाअल्लाह हम सुबह भी इसी स्ट्रेंथ के साथ और इसकी तो यानी इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक ये धरना जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अली हसनैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। अंजुम रशीद साहब, एक तो मराहत की गैर मुनसिफाना तकसीम है जिस पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि दीगर सूबों में मराहत अलग है जबकि सिंध में उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि मराहत अलग अलग है? ये तो एक रूल होना चाहिए तमाम लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान में। पंजाब में जो मराहत नर्सिस को हासिल हैं, उन नर्सिस ने उसके लिए बड़ी जद्दोजहद की थी। आपको याद होगा कि माल रोड पर और जेल रोड पर और दूसरी सड़कों पे जो है वो नर्सिस ने लाठियां खाई, नर्सिस जेल गई, नर्सिस ने भूख हड़ताल की, नर्सिस ने हड़ताल की, उन्होंने हॉस्पिटल बंद किए। एक तवील जद्दोजहद है, बल्कि पूरे 2 साल की जद्दोजहद थी, जिसके बाद नर्सिस को जो है वो उनके हकूक मिले। लेकिन बात यह है कि ये कौम की बेटियां हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेटियां हैं। ये अस्पतालों में हमारे मरीजों की देखभाल करती हैं, उन्हें जिंदगी के करीब लाती हैं, मौत के मुंह से निकालती हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए ये कि वो ये ना सोचे कि जब तक पंजाब की तरह यहाँ भी उन पर लाठी चार्ज ना हो, यहाँ भी वो जेल ना जाए, यहाँ भी उन्हें मारना पड़े, उन्हें वो तमाम अलाउंसेस दे दिए जाएं। वो ये कह रही हैं कि पंजाब में जो है वो मरीजों की खिदमत करती हैं और वो और इंतहाई ख़तरनाक अमराज में मुब्तला लोग होते हैं जिनकी जो है वो खिदमत करती हैं। तो वो खुद भी उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में होती है कि वो भी बीमार होती हैं और बीमार हो सकती हैं और कई नर्सेज बीमार भी हुई हैं और बीमारी की वजह से मर भी गई हैं। और इसके सिवा भी वो बहुत मेहनत का काम है, उन्हें जो है वो अलाउंसेस मिलने चाहिए। पंजाब में जो अलाउंसेस की तादाद है वह 20,000 रुपये है और सिंध में जो है 9,000 रुपये है। तो सिंध में भी जो है पंजाब के बराबर बगैर मारे, बगैर तशद्दुद किए, तो अब ये भी तो देखे ना, अब अभी तक तो हुकूमत इस मूड में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सुबह से वो धरना दे के बैठे हैं। इससे पहले भी कई दफा एहतजाज कर चुके हैं तारिक पीरजादा साहब, और एहतजाज के साथ साथ अल्टीमेटम भी दिया था कि 6 फरवरी तक हमारी बात सुन ली जाए, हमारे अलाउंसेस बढ़ा दिए जाएं, वरना हम सड़कों पर निकलेंगे। तो यानी इंतजार होता है कि जब सड़कों पर निकलेंगे, लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस के शैल चलेंगे, उसके बाद कुछ सुनवाई होगी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की हुकूमतों के निचले दर्जे के कारकुनान का, जिनमें नर्सें शामिल हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इनको मारे पड़ती हैं। अंजुम रशीद साहब ने जो जिक्र किया था वो दिन याद करें, इस बुरी तरह मारा गया था कि उनको बेहाल कर दिया गया था। अब भी यही होगा। सिंध की डाकू हुकूमत जो है, मैं आपको खुल के कहता हूं, 700 अरब रुपए चोरी करती है सिंध की हुकूमत। ये अंदरूनी सिंध से आए हुए सियासतदान जो हैं, ये कराची और दूसरे बड़े बड़े शहरों पर काबिज हैं। इनको कराची और दूसरे शहरों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजा ये होगा कि इनको मारे भी पड़ेंगी, इनको तरसाया भी जाएगा, इनको परेशान भी किया जाएगा, और उसके बाद दिखाने को शायद अगर ये मामला तूल खींच गया तो कुछ मुराद दे दी जाए। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के अवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सिंधी हुकूमत को, मैं तो एक अरसे से कह रहा हूं, सिंध की हुकूमत को खत्म करके गवर्नर राज सवाल ये है, बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं कि देखिए हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है। शाह साहब, अगर बात की जाए यंग डॉक्टर्स की, वो भी सड़कों पर दिखाई दिए थे, सिंध में भी, पंजाब में भी। फिर अभी हम नर्सेस की बात करें तो वो भी हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये है कि मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर ही क्यों आना पड़ता है? अगर जिस तरह से बहस की जाती है कि उनको अलाउंसेस दिए जाएं, बढ़ाया जाए, कई सालों से वो ये मुतर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह जानने की कोशिश करूंगी मैं। इरशाद साहब से ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
खबर के साथ एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। इरशाद आरिफ साहब, मसला क्या है आखिरकार कि जब तक खवातीन सड़कों पर ना आए, नर्सेज सड़कों पर ना आए, यंग डॉक्टर सड़कों पर ना आए, उनके मुतालबात कोई सुनता ही नहीं है। कोई बहुत ही कलील अलाउंसेज हैं जिसे बढ़वाने का वो मुतालबा कई सालों से कर रहे हैं, तो सुनते क्यों नहीं है ये हुकूमत हमारी? देखिए जिस मुआशरे में जो हुक्मरान तबका है या एलीट क्लास है, उसके यहाँ इंसान बुनियादी कदर ही ना हो, इंसान की कोई अहमियत ही ना हो, वक़्त ना हो, सरमाया और मरात अहमियत अख्तियार कर जाएँ, वहाँ यही कुछ होता है। ये सिर्फ़ एक तबके का मामला नहीं है। पंजाब में भी जिस तरह अंजुम रशीद साहब बता रहे थे कि पंजाब में भी उस वक्त मरात में इजाफ़ा हुआ, तनख्वाहें बढ़ी जब बहुत ज़्यादा बार बार एहतजाज हुआ, लाठी चार्ज हुआ, शदीद बारिश में वो बैठी रहीं, सर्दी में गर्मी में बैठी रहीं, कुछ अमवात भी वाक़ई हुए, फिर ये सब कुछ हुआ। पहली तो बात यह है कि तालीम और सेहत हमारी तरजीह अव्वल है ही नहीं इस माशरे की और इस हुकूमत की और सबका हुकूमतों की भी। दूसरी ये है कि ये एक सूबाई मसला नहीं होना चाहिए कि हर सूबा अलग अलग फ़ैसला करे कि क्या मराद, ये एक मरकज़ी विफाकी मामला होना चाहिए। सूबों को इत्तेफाक राय से बिठा के कम से कम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज़ के लिए, असातिज़ा के लिए और इसी तरह के जो बुनियादी शोबे हैं हमारे, जिससे इंसान जो है परवान चढ़ता है, इंसान को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, इंसान की तरक्की में मददगार साबित होते हैं जो शोबे, उनकी मरात यकसां और मुसावी होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत दूसरे। हमारे पास, हमारी हुकूमतों के पास फ्लाई ओवर्स के लिए पैसे हैं, अंडर पासेस के लिए पैसे हैं, सड़कों के लिए पैसे हैं, इंसानों के लिए पैसे नहीं है। और ख़ास तौर पर गरीब तबकात के लिए जो 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, जो इंसान की खिदमत करते हैं, इंसान को तालीम और सेहत और तिब्बी सहूलतों से आरास्ता करते हैं, उनके लिए कोई है ही नहीं। तो अस्पतालों की बैकबोन होते हैं ना नर्सिंग स्टाफ के, आपका इतना टेक केयर करते हैं कि मौत के मुंह से मरीज को निकाल कर लाते हैं और आप उनका ख्याल नहीं रखते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे, उनकी बहुत ज्यादा तवाना आवाज भी नहीं है, एक बात। दूसरा, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है इस मुल्क में क्योंकि वसाइल जो हैं सारे लूट मार की नज़र हो गए हैं कि उसका फ़ायदा हमारे सरमायादार भी उठाते हैं, हमारी हुकूमतें भी उठाती हैं कि कहाँ जाएंगे ये मफादात के चक्कर हक मिलना चाहिए, वो भी मारा जाता है। अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। सानेह मॉडल टाउन के प्राइवेट इस्तिगासा का जानिब से फैसला सुना दिया गया है और अदालत ने वजीर आजम को तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। मॉडल टाउन का वाकया 2 बरस पहले पेश आया था 17 जून को और 14 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए थे, जबकि 90 के करीब लोग जख्मी भी हुए थे और काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका। अंजुम साहब, 13 नवंबर को पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी और मामला अभी तक तवालत का शिकार है। अभी हम देख रहे हैं कि एक फैसला तो आया है, तो ये इतना मामला तवील हो जाता है। ये इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमे की समाअत शुरू हुई है और ताहिरुल कादरी की पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि उनका मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि ये 14 अफराद को ताहिरुल कादरी के घर 2014 जून में इसलिए कत्ल किया गया था कि वो इनको इबरत का निशान बनाना चाहते थे और एक सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर 14 अफराद कत्ल हुए। और ये कत्ल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी निसार अली खान के कहने के ऊपर जो है इनको कत्ल किया गया था और आबिद शेर अली के कहने पे इनको कत्ल किया गया था। इसलिए जिनके कहने पे कत्ल किया गया, जिनकी वजह से कत्ल किया गया, उनको भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे। लेकिन कोर्ट ने आज कहा है कि आपने, क्योंकि ये प्राइवेट इस्तगासा था और जो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस्तगासा हुआ था उसमें मियाँ नवाज शरीफ और हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ के नाम नहीं है। इस और जो प्राइवेट इस्तगासा ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी ने किया उसमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं फराहम किया गया कि इनके नाम पुकारे जाएं, इनको अदालत में बुलाया जाए। इसलिए आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्राइवेट इस्तगासा जो है वो तकरीबन मुस्तरद कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इस्तगासे में तो तहकीकात हो ही नहीं सकती। तफ्तीश तो पुलिस का काम है। अगर पुलिस जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मिली हुई है तो वो शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के नाम कैसे लेगी? पुलिस ने जो इंक्वायरी की है के ऊपर तो तहकीकात हो सकती थी ना। अंजुम साहब, तारिक मिर्जा साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बात यह है
کہ اصل میں تو پرائیویٹ استغاثہ کے اوپر ہی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت وقت کے ادارے جو کہ پولیس کی طرف سے دائر کردہ مقدمہ ہے اس پہ کیا کارروائی ہونی ہے؟ وہ تو حمزہ شہباز کی حکومت کے پولیس والے ہیں، میاں نواز شریف کے پولیس والے ہیں، شہباز کے پولیس والے ہیں۔ لیکن مصیبت وہی ہے جو بھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے نرسوں کے متعلق، چونکہ یہ ایک عام آدمی ہے، عام آدمی کی حیثیت ایک جانور اور کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہے، ان کو کتوں کی طرح ان لوگوں نے مار دیا تھا۔ اور خود قادری صاحب کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بھی اس مسئلے پر کو سنجیدہ نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد آتے ہیں۔ قادری صاحب نے اتنے بڑے بڑے دھرنے دیے ہیں، آخرکار اس سے زیادہ وہ کیا ایفرٹ کرتے ہیں؟ خواتین سڑکوں پر تھی، شاہ صاحب اس سے زیادہ ایفرٹ درکار تھی کیا جب اتنے بڑے بڑے دھرنے دیے گئے اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا؟ بحث رکے گا طارق صاحب، میرے پاس وقت بہت قلیل ہے۔ بحث اور سنگ دل معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ملوث نہ بھی ہوں، پولیس تو براہ راست فریق ہے، پھر پولیس کا استغاثہ یا پولیس کے ایف آئی آر پہ مقدمے کو آگے چلانا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی زیادتی اور ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ لاقانونیت ہے کہ جو فریق ہے جس نے گولیاں چلائی ہیں وہ اس کے ایف آئی آر کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور جو ایک مدعی ہے یا جو جس فریق کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کے استغاثے کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی پرائیویٹ استغاثہ کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں اس کو ڈیلے بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ 2 سال پہلے واقعہ پیش آیا جس کے بعد آج یہ فیصلہ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجم رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ساتھ ساتھ ارشاد عارف صاحب نے جوائن کیا، طارق پیرزادہ صاحب نے ہمیں وقت دیا، اور محسن بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل گفتگو رہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ دوبارہ کل آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئی خبروں اور نئے ایشوز کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔